साबित करो कि y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा एक क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 માં વધતું વિધેય છે f of theta is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta f dash theta is equal to ભાગાકારની રીતે વિકલન 2 plus cos theta into d by d theta 4 અચળ છે બહાર લખી દઈએ d by d theta of sin theta minus sin theta d by d theta of 2 plus cos theta upon 2 plus cos theta whole square theta નું -1 थीटा ની સાપેક્ષ વિકલન કરીએ છે એટલે 1 -1 is equal to 4 into 2 plus cos theta into cos theta minus sin theta upon 2 plus cos theta whole square minus 1 is equal to 4 into आला सा લઈ લઉં છું cos theta અંદર ગુણી દઉં છું 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta minus 2 plus cos theta whole square upon 2 plus cos theta whole square is equal to 4 into 2 cos theta plus 1 minus 4 plus 4 cos theta plus cos square theta upon 2 plus cos theta whole square is equal to 8 cos theta 4 अंदर मल्टीप्लाई कर नाखो छु 4 minus 4 cos theta plus 4 cos square theta upon 2 plus cos theta whole square 8 cos theta minus 4 cos theta 4 cos theta is equal to 4 cos theta plus minus થશે minus minus 4 cos square theta upon 2 plus cos theta whole square 4 cos theta common 4 cos theta common અને રહેશે 4 minus 8 cos theta plus 4 minus 4 એટલે 8 minus 4 નહીં આવે ફક્ત માઈનસ જ આવશે અહીંયા આગળ minus 4 cos theta અને minus cos square theta એટલે કોમન નીકળશે cos theta 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta whole square ભાગાકારની રીતે વિકલન સાદુરૂપ આપ્યું અહીંયા આગળ લસા લઈ લીધો એટલે 4 into 2 cos theta આ +1 થઈ ગયું અવર્ગની રીતે વિસ્તરણ કર્યું માઈનસ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા અહીંયા 4 મલ્ટીપ્લાય કર્યા 8 cos theta +4 -4 -4 cos theta minus cos square theta 4 4 કેન્સલ થયા
8 cos theta minus 4 cos theta 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta whole square. હવે f dash theta is equal to 0, therefore cos theta into 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta whole square is equal to છેદા બાજુ ગુણી ગયો cos theta is equal to 0 અથવા 4 minus cos theta is equal to 0. Cos theta is equal to 4. It is not, does not belongs to close interval minus 1 to 1. એટલે અશક્ય. Cos theta 0 આયો. Therefore theta is equal to pi by 2. આપણને ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to pi by 2 છે. cos 0 pi by 2 આગળ થાય, 3 pi by 2 આગળ, 5 pi by 2 આગળ થાય, 7 pi by 2 આગળ થાય. પણ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to pi by 2 એટલે theta cos 0 pi by 2 આગળ થશે. ઓકે, હવે આપણે આને ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to pi by 2 માં વધતું વિધેય છે pi by 2. ઓકે, 2 plus cos theta વધતું વિધેય છે એવું સાબિત કરવા માટે આપણે f dash theta પોઝિટિવ બતાવવાનો છે, બરાબર? તો 0 less than theta less than pi by 2 માં cos theta પોઝિટિવ, આ પોઝિટિવ આવે છે, બરાબર? pi by 2 ઇક્વલ એટલા માટે નથી લીધા, theta is equal to pi by 2 લઈશું તો cos 0 થઈ જશે, બરાબર? એટલે ઓપન ઇન્ટરવલ pi by 2 લઈ લીધું. હવે 4 minus cos theta આના પર cos એપ્લાય કરીએ. અહીંયા વર્ગ છે તો ઓલવેઝ પોઝિટિવ થવાનું. 2 plus cos theta whole square ઓલવેઝ પોઝિટિવ. હવે 4 minus cos theta કેવું છે એ જોઈ લઈએ. આ 0 less than theta less than pi by 2 પહેલું ચરણમાં cos પોઝિટિવ. આના પર cos એપ્લાય કરો તો cos 0 cos theta cos pi by 2 cos 0 1 cos theta cos pi by 2 0. એટલે અસમતાનું ચિહ્ન બદલાઈ જાય, 0 કરતા 1 મોટા. અથવા પ્રથમ ચરણમાં cos ઘટતું વિધેય છે અને પ્રથમ ચરણમાં cos ઘટતું વિધેય છે એટલે આના પર અસમતા એપ્લાય કરી, cos એપ્લાય કરે એટલે અસમતાનું ચિહ્ન બદલાઈ જાય. અથવા એ ના ખ્યાલ આવે તો 0 કરતા 1 મોટા હોય તો ખ્યાલ આવે છે. અને આમ લખી દઉં 0 less than cos theta less than 1 માઈનસ વડે ગુણીએ 0 greater than minus cos theta greater than minus 4 માઈનસ વડે ગુણીએ અસમતાનું ચિહ્ન બદલાઈ જાય. 4 ઉમેરીએ 0 plus 4 4 greater than 4 minus cos theta greater than 4 minus minus 1 અને માઈનસ વડે ગુણ્યા એટલે 0 greater than minus cos theta greater than minus 1. હવે આની અંદર 4 ઉમેરીએ 4 minus cos theta બનાવવા માટે 4 greater than 4 minus cos theta 4 minus 1 3. that means 4 minus cos theta પણ પોઝિટિવ છે. 0 to pi by 2 માં cos પોઝિટિવ, 2 plus cos theta whole square છે એટલે પોઝિટિવ. અને 4 minus cos theta ઓપન ઇન્ટરવલ 3 to 4 માં આવે છે એટલે 4 minus cos theta પણ કેવા થવાના? પોઝિટિવ થવાના છે. therefore f dash theta પોઝિટિવ, therefore f વધતું વિધેય છે. f dash theta is equal to 0 ln theta ની કિંમત શોધી કાઢી. હવે આપણે વધતું વિધેય સાબિત કરવા માટે આ પોઝિટિવ હોવું જોઈએ, cos theta પોઝિટિવ હોવું જોઈએ, 4 minus cos theta પોઝિટિવ હોવું જોઈએ અને 2 plus cos theta whole square પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. 0 to pi by 2 માં pi by 2 એટલા માટે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ નથી લીધું, અહીંયા આગળ કે pi by 2 પર cos 0 થઈ જાય છે. તો 0 to pi by 2 પહેલું ચરણ છે, પહેલા ચરણમાં cos પોઝિટિવ, આ સ્ક્વેર હોવાથી એ પોઝિટિવ. હવે 4 minus cos theta કેવું છે તો 0 less than theta less than pi by 2 એના પર cos વિધેય એપ્લાય કર્યું. cos વિધેય એપ્લાય કરવાથી અસમતાનું ચિહ્ન બદલાઈ ગયું, એને માઈનસ વડે ગુણી અને 4 ઉમેરી દીધું તો 4 minus cos theta ઓપન ઇન્ટરવલ 3 to 4 ની વચ્ચે આવે. એનો અર્થ એ કે 4 minus cos theta પણ પોઝિટિવ છે. 1 2 ને 3 પોઝિટિવ છે, અંશ પણ પોઝિટિવ, છેદ પણ પોઝિટિવ એટલે f dash theta પોઝિટિવ આવ્યો. therefore f વધતું વિધેય છે.
एग्जाम्पल नंबर 10 साबित करो कि लघुगणकीय विधेय अंतराल ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी पर चुस्त વધતું વિધેય છે fx is equal to log x f dash x is equal to 1 upon x for all x belongs to open interval 0 to infinity f dash x positive આપણને અંતરાલ 0 to infinity આપ્યું છે એટલે બધી જ ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અહીંયા x પોઝિટિવ લઈશું એટલે f dash x પોઝિટિવ થવાના છે therefore f a 0 to infinity પર ચુસ્ત વધતું વિધેય છે એક્ઝામ્પલ નંબર 11 સાબિત કરો કે fx is equal to x square minus x plus 1 એ અંતરાલ ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 પર ચુસ્ત વધતું કે ઘટતું વિધેય નથી fx is equal to x square minus x plus 1 f dash x is equal to 2x minus 1 f dash x is equal to 0 therefore 2x minus 1 is equal to 0 x is equal to 1 by 2 1 by 2 આગળ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -1 to 1 ના બે ભાગ પાડી દઈશું આખી સંખ્યા રેખા r ના બે ભાગ નહીં પાડીએ આપણને અંતરાલ આપી દીધો છે ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 પર ચુસ્ત વધતું કે ઘટતું નથી એટલે અંતરાલ આપણે -1 to 1 ના ભાગ પાડીશું 1 by 2 આગળ એટલે -1 less than x less than 1 by 2 1 by 2 less than x less than 1 પ્રદેશ f dash x એક જ 2x - 1 છે એટલે સીધું જ f dash x લખી દઉં અને f નો નિર્ણય -1 less than x less than 1 by 2 1 ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 by 2 ની કોઈક કિંમત એટલે 0.5 થી નાની સંખ્યા 0.5 થી નાની સંખ્યા દાખલા તરીકે 0.4 અહીંયા મૂકું છું 0.4 અહીંયા મૂકું એટલે 2 into 0.4 minus 1 0.8 minus 1 0.8 minus 1 એટલે નેગેટિવ થશે therefore open interval -1 to 1 by 2 માં f ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે હવે ઓપન ઇન્ટરવલ 1 by 2 less than x less than 1 1 by 2 થી 1 વચ્ચે કોઈક વાસ્તવિક સંખ્યા દાખલા તરીકે 0.6 વિચારે છે 0.6 અહીંયા મૂકીએ 2 into 0.6 એટલે 1.2 1.2 minus 1 એટલે પોઝિટિવ આવશે એટલે ઓપન ઇન્ટરવલ 1 by 2 to 1 માં f વધતું વિધેય છે પણ આખા અંતરાલની વાત કરીએ ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 માં ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 માં x ની અમુક કિંમત માટે f ઘટે છે અને અમુક કિંમત માટે x વધતું વિધેય છે પણ આખા અંતરાલની વાત કરીએ કે અંતરાલમાં બે વસ્તુ ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 માં બે ક્રિયા થાય છે f ઘટે પણ છે અને f વધે પણ છે એટલે ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 પર ચુસ્ત વધતું કે ઘટતું વિધેય નથી ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 માં x ની અમુક કિંમતો માટે f ચુસ્ત વધે છે અને ઘટે પણ છે therefore open interval -1 to 1 પર f ચુસ્ત વધતું કે
ચુસ્ત ઘટતું વિધેય નથી. ગમે તે એક જ ક્રિયા થવી જોઈએ, કાં તો એ ઓપન ઇન્ટરવલ આખા અંતરાલમાં એટલે કે ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 માં કાં તો વધવું જોઈએ કાં તો ઘટવું જોઈએ, પણ આ ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to 1 માં x ને અમુક કિંમત માટે વધે છે અને અમુક કિંમત માટે ઘટે છે, એટલે આખા જ અંતરાલની વાત કરીએ તો કે ચુસ્ત વધતું કે ઘટતું વિધેય કહેવાય નહીં. પ્રશ્ન 12 તથા 13 માં વિધાન સાચું બને તે રીતે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. એક્ઝામ્પલ નંબર 12, નીચે આપેલા વિધેયમાંથી કયો વિધેય અંતરાલ ઓપન ઇન્ટરવલ 0 to π/2 પર ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે? fx is equal to cos x, f dash x is equal to minus sin x, ઓપન ઇન્ટરવલ 0 to π/2 માં એટલે કે પહેલું ચરણ પહેલા ચરણમાં sin x પોઝિટિવ પણ આગળ માઈનસ છે, therefore f dash x નેગેટિવ, therefore 0 to π/2 માં f ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. બી વિકલ્પ fx is equal to cos 2x, fx is equal to cos 2x, f dash x is equal to minus 2 sin 2x. આપણને અંતરાલ 0 less than x less than π/2 છે. આપણે sin 2x ચકાસવું છે એટલે એને 2 વડે ગુણી કાઢો. 0 less than 2x less than π. 2x 0 થી π માં આવે છે એટલે sin 2x 0 થી π માં આવે છે, ઓપન ઇન્ટરવલ 0 થી π માં આવે છે એટલે 0 થી π એટલે પહેલું બીજું ચરણ, પહેલા અને બીજા ચરણમાં sin 2x પોઝિટિવ પણ આગળ માઈનસ છે, therefore f dash x નેગેટિવ, therefore 0 less than x less than π/2 માં f ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. આપણને અંતરાલ 0 to π/2 માં આપ્યા છે. અહીંયા ભલે 2x આયા તો એટલે આ અંતરાલને 2 વડે ગુણી દીધા એટલે sin 2x ચકાશે. sin 2x 0 to π માં પોઝિટિવ પહેલું બીજું ચરણ પણ આગળ માઈનસ છે એટલે f dash x નેગેટિવ થવાના આવે. આપણે તો 0 to π/2 માટે ચકાસવું છે એટલે આ અંતરાલને 0 less than 2x less than π આને 2 વડે ભાગી દઈએ તો 0 less than x less than π/2 થઈ ગયું. એટલે 0 to π/2 માં f ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. C, fx is equal to cos 3x, f dash x is equal to minus 3 sin 3x, 0 less than x less than π/2. 3x ચકાસવું છે 3 વડે ગુણી કાઢો. 0 less than 3x less than 3π/2. 0 થી 3π/2 એટલે પહેલું બીજું અને ત્રીજું ચરણ સુધી. તો 0 less than 3x less than π, 0 થી π માં 3x sin 3x ચકાસીએ. 0 થી π માં એટલે પહેલું બીજું ચરણ માં sin 3x પોઝિટિવ, therefore f dash x negative, therefore 0 to π/2 માને 3 વડે ભાગી દો એટલે આ આવી જવાનું છે. 0 to π/3 માં આ અંતરાલને 3 વડે ભાગી દઈએ એટલે આપણે x નો અંતરાલ આવી જાય. 0 અને 3 વડે ભાગી દો અને 3 વડે ભાગી દો. 0 થી π/3 માં f ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. હવે આપણે 0 less than 3x less than 3π/2 માં 0 to π લીધા. હવે π to 3π/2 લઈએ. 0 less than 3x
પાઈ લેસ ધેન 3x લેસ ધેન 3 પાઈ બાય 2 ત્રીજું ચરણ માં sin 3x નેગેટિવ ત્રીજા ચરણ પણ આગળ આ નેગેટિવ થયું therefore f dash x પોઝિટિવ 3 વડે ભાગી દો therefore પાઈ બાય 3 2 પાઈ બાય 2 માં f ચુસ્ત વધતું વિધેય છે 0 to પાઈ બાય 3 માં ચુસ્ત ઘટતું આવ્યું પાઈ બાય 3 થી પાઈ બાય 2 માં ચુસ્ત વધતું આવ્યું આખા અંતરાલની વાત કરીએ આપણે તો 0 to પાઈ બાય 2 માં વાત કરવાની છે પાઈ બાય 3 0 થી પાઈ બાય 3 પાઈ બાય 3 to પાઈ બાય 2 બે ભાગ પડી ગયા એકમાં વધે છે એકમાં ઘટે છે પણ આખા અંતરાલમાં therefore 0 to પાઈ બાય 2 માં f ચુસ્ત વધતું કે ચુસ્ત ઘટતું વિધેય નથી વધે કે ઘટે કહી શકાય આખા અંતરાલની વાત કરીએ 0 to પાઈ બાય 2 ની તો એ વધે કે ઘટે કહી શકાય નહીં આપણે તો કેવું જોઈએ છે ચુસ્ત ઘટતું વિધેય બે માં ચુસ્ત ઘટતું આવ્યું તો એક એમાં ચુસ્ત ઘટતું આવ્યું અને બી માં પણ ચુસ્ત ઘટતું વિધેય આવ્યું fx cos 3x f dash x -3 sin 3x આ 3x માટે ચકાસવાનું એટલે આપણને જે અંતરાલ આપ્યો એને 3 વડે ગુણી કાઢ્યા હવે 0 to 0 less than 3x less than 3 પાઈ બાય 2 એટલે પહેલું બીજું ત્રીજું ચરણ આપણે ભાગ પાડીએ sin 3x 0 થી પાઈ માં પોઝિટિવ છે 0 થી પાઈ લીધા 3x ના 0 થી પાઈ માં sin 3x પોઝિટિવ આવે પણ માઈનસ છે આગળ એટલે f dash x નેગેટિવ આયા આ અંતરાલને 3 વડે ભાગી દો એટલે આપણું જે અંતરાલ છે 0 to પાઈ બાય 2 એ આવે અને 3 વડે ભાગે એટલે ઓપન ઇન્ટરવલ 0 to પાઈ બાય 3 માં f ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે હવે આગળ પાઈ to 3 પાઈ બાય 2 પાઈ લેસ ધેન 3x લેસ ધેન 3 પાઈ બાય 2 માં sin 3x નેગેટિવ આના માટે વિચારવાનું છે આપણે 3x માટે તો પાઈ લેસ ધેન 3x લેસ ધેન 3 પાઈ બાય 2 એટલે કે ત્રીજું ચરણ ત્રીજા ચરણમાં sin નેગેટિવ પણ આગળ નેગેટિવ આપ્યું છે એટલે f dash x ઓવરઓલ પોઝિટિવ થશે આ અંતરાલને 3 વડે ભાગી દો એટલે પાઈ બાય 3 2 પાઈ બાય 2 અને પાઈ બાય અને 3 વડે ભાગ્યા અને 3 વડે ભાગ્યા અને 3 વડે પાઈ બાય 3 પાઈ બાય 2 માં f ચુસ્ત વધતું વિધેય આવ્યું છે આખા જ અંતરાલની વાત કરીએ 0 to પાઈ બાય 2 0 to પાઈ બાય 2 માં f ચુસ્ત વધતું કે ચુસ્ત ઘટતું નથી હવે d પાર્ટ રહ્યો આનો d ને ચકાસવાનું છે d fx tan x f dash x sec square x 0 to પાઈ બાય 2 માં sec square x પોઝિટિવ આવે therefore f dash x પોઝિટિવ therefore 0 to પાઈ બાય 2 માં f ચુસ્ત વધતું વિધેય છે આપણને ચુસ્ત ઘટતું વિધેય કયામાં આવે છે a અને b માં ચુસ્ત ઘટતું આવે છે a અને b માં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય મળે છે આમાં તો વધતું ઘટતું કહી શકાતું નથી અહીંયા વધતું જ વિધેય આવે છે ફક્ત a અને b માં જ ચુસ્ત ઘટતું વિધેય મળે છે આપણને